بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، میں ڈاکٹر عظمیٰ شفاعت۔ تو آج میں پھر ایک بار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ مشہور سیلیبریٹیز نے اپنے بکس میں کچھ باتیں ایسی جو ہم نہیں جانتے ہیں اقرار کی ہے، جو آج تک ہم نے نہیں سنا ہوگا، شاید آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، میں نے تو نہیں سنا ہے۔ مطلب کیا باتیں ایسی بتائی ہے سیلیبریٹیز نے۔ تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو پھر چلتے ہیں دین کی باتیں ساتھ میں سیکھتے ہیں۔ امریکی مورخ اور ماہر فلکیات مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی ہے دا 100، جس کتاب میں اس نے تاریخ کے سب سے زیادہ بااثر افراد کی درجہ بندی کی ہے اور بیان کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک دنیا پر کس طرح اثر انداز ہوا ہے۔ اس کتاب نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ آپ جانتے ہیں یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں جن کا عنوان ہے 10 امیر ترین افراد یا 5 انتہائی پر اسرار افراد یا 5 سب سے زیادہ وحشی مجرم وغیرہ وغیرہ، اور ان ویڈیوز نے لوگوں کی توجہ حاصل کر لی۔ ان ویڈیوز کی طرح یہ کتاب بھی شائع ہوتے ہی مشہور ہو گئی۔ تو یہ 100 لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا ان لوگوں نے کسی طرح مجھے بھی متاثر کیا ہے؟ گراہم بیل سے تھامس ایڈیسن تک کتاب میں بہت سے مشہور لوگ ہیں۔ ارسطو، آئنسٹائن، کرسٹوفر کولمبس، آئزک نیوٹن اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے مشہور لوگ اس فہرست میں شامل ہیں جنہوں نے دنیا پر اپنے اثرات چھوڑے۔ ممکن ہے آپ کو حیرت ہو کہ ان میں سب سے اوپر جس شخصیت کا نام ہے وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کتاب کے مصنف نے ایک بہت ہی دلچسپ وجہ بیان کی ہے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر کیوں رکھا۔ میرا دنیا کے با اثر ترین افراد کی فہرست میں محمد کو پہلے نمبر پر رکھنا، ممکن ہے کچھ پڑھنے والوں کو اس سے حیرت ہو اور ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس پر سوال اٹھائیں، لیکن وہ تاریخ کے واحد آدمی تھے جو مذہبی و دنیاوی دونوں اعتبار سے انتہائی کامیاب تھے۔ پہلا ایڈیشن چھپنے کے 10 سال بعد ہارٹ نے کائرو میں ایک ایوارڈ تقریب میں شرکت کی۔ اس بات کو تقریباً 10 سال گزر چکے ہیں جب آپ کی کتاب پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ آپ نے پیغمبر محمد کو 62 ترین افراد کی فہرست میں پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں اب بھی وہ اس پوزیشن پر برقرار ہیں؟ مائیکل ہارٹ نے جواب دیا، یہ بااثر افراد کی پہلی فہرست ہے۔ اب اگر آپ اس میں نئے لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور یہ فہرست 200 یا 300 افراد تک چلی جاتی ہے، تب بھی ان کی پوزیشن برقرار رہے گی۔ جب میں نے پہلی بار با اثر لوگوں کا تجزیہ کیا، میں نے کچھ بنیادی معیارات قائم کیے تھے۔ ان معیاروں میں سے ایک ان لوگوں کی طاقت اور انسانی تاریخ پر ان کے اثرات کی وسعت ہے۔ دنیا کے با اثر ترین افراد کی اپنی فہرست میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ با اثر شخص کے طور پر شامل کرنے کی وجہ ان کے پیغمبرانہ، دینی اور دنیاوی کامیابی کا لیول ہے۔ انسانیت نے اخلاقیات، فلسفے اور قانون کے اعتبار سے اسلام سے زیادہ کامل مذہب کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے محمد جیسا کامل کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا۔ نہ صرف مائیکل ہارٹ بلکہ دنیا کے بہت سے مشہور دانشور، رہنما، مصنف اور سائنسدان ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہایت اہم بیانات دیے ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ کے بارے میں جانتے ہیں۔ پرنس بسمارک، اوٹو وان بسمارک، ڈیوک آف لانبرگ، جرمن اسٹیٹس مین اور ڈپلومیٹ۔ اے محمد، مجھے افسوس ہے کہ ہم ایک زمانے میں نہیں ہیں۔ یہ کتاب جس کے استاد اور پھیلانے والے دونوں آپ ہیں، یہ آپ کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ اس کے آسمانی کتاب ہونے سے انکار کرنا ایک مضحکہ خیز عمل ہے، جیسا کہ مشہور سائنسی علوم کا انکار کرنا۔ اس کتاب کی وجہ سے انسانیت نے ایک بار آپ کے جیسی ایک شاندار طاقت کو دیکھا، لیکن وہ مستقبل میں کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ میں آپ کے اعلیٰ کردار کے سامنے انتہائی عاجزی سے سر جھکاتا ہوں۔ مہاتما گاندھی۔ میں ایک ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جنہوں نے بلا شبہ لاکھوں لوگوں کے دلوں پر حکومت کی۔ جب میں نے انہیں پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس زمانے میں اسلام کو غلبہ حاصل ہونے میں تلوار کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اپنی ذات کے اعتبار سے پیغمبر اپنی باتوں میں سچے تھے، انصاف پسند، اپنے پیروکاروں اور ساتھیوں کے ساتھ مخلص، بہادر اور نڈر تھے۔ اپنے مقصد کے سلسلے میں ان کا اپنے خدا پر بھروسہ مضبوط اور شفاف تھا۔ جب آپ میں یہ صفات موجود ہوں تو کسی بھی مشکل پر قابو پانے کے لیے تلوار اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ ان کی سیرت کے متعلق کتاب کی دوسری جلد ختم کرنے کے بعد ان کی عظیم زندگی کے بارے میں پڑھنے کے لیے مزید کچھ نہیں تھا۔ تھامس کارلائل، اسکاٹش مصنف اور دانشور۔ اس ہستی کے بارے میں مغرب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا
वो हमारे लिए शर्मनाक है। किस तरह एक तन्हा शख्स 2 दहाइयों से भी कम अरसे में जंगों में उलझे हुए और भटकते हुए बदुओं को मुत्हिद करके उन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर और मुहज़्ज़ब कौम बना सकता है। एक खामोश अजीम हस्ती, इन लोगों में से एक जिन के बयानिया को शिकस्त नहीं दी जा सकती। वो दुनिया को रोशन करना चाहता है क्योंकि दुनिया के खालिक ने ऐसा करने का हुक्म दिया था। अपने नजरिए के खातर जुल्म सितम बर्दाश्त करने पर इनकी आमादगी और इनके साथियों का आला इखलाकी किरदार जो इन पर ईमान लाए और इन्हें अपना रहनुमा माना। मॉन्टगोमरी वॉल्ट, मोरख, एंजेलिकन पादरी और स्कॉलर, और इनकी हतमी कामयाबी की अजमत, ये सब इनकी बुनियादी दयानतदारी का सबूत हैं। मोहम्मद की शख्सियत पर शक करना इतने मसाइल हल नहीं करता जितने पैदा कर देता है। मजीद ये कि तारीख की अजीम तरीन शख्सियात में से किसी को भी मगरिब में इतनी कम पजीराई नहीं मिली जितनी कि मोहम्मद को मिली। ख़वातीन के हिजाब से मुतालिक इनका हुक्म प्रैक्टिकल है, जिसका मकसद इनको जलील करना नहीं बल्कि इनको बुलंद करना है। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, बरतानवी मुसन्निफ, मुबस्सिर और तारीख़ मज़ाहिब की स्कॉलर। इनका मौक़िफ़ मगरिब के साम्राज्य के खिलाफ था। इनका मकसद, जिसे उन्होंने पूरा किया, न सिर्फ मुआशरे को ठीक करना था बल्कि बनी नौए इंसान की पूरी तारीख़ को बदअनवानी से बचाना और एक मुनसिफ़ाना मुआशरा कायम करना था। वो बच्चों पर बहुत मेहरबान थे और बदले में बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। जब भी वो मदीना में वापस आते, बच्चे प्यार से उनके गले लग जाते। वो नहायत ज़हीन और करिश्माती लीडर थे जिन्होंने तारीख़ का रुख बदल दिया। मैंने उनको स्टडी किया है, वो एक ज़बरदस्त इंसान थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, 1925 में अदब का नोबेल इनाम हासिल करने वाला आयरिश मुसन्निफ और कलमकार। और मेरी राय में मसीहियत के मुखालिफ होने से कता नज़र उन्हें लाजिमन इंसानियत का नजात दहिंदा कहा जाना चाहिए। मुझे यकीन है अगर इन जैसा कोई जदीद दुनिया की आमरीत को संभाल ले तो वो इसके मसाइल ऐसे तरीके से हल करने में कामयाब हो जाएगा जो यहाँ मतलूबा अमन और खुशी ला सकेगा। मैं मोहम्मद के ईमान के बारे में पीशन गोई करता हूँ कि ये कल के यूरोप के लिए भी काबिल कबूल हो जाएगा, जैसा कि आज के यूरोप के लिए भी काबिल कबूल होने लगा है। इस तरह के और भी बेशुमार बयानात हैं, लेकिन आइए हम अपनी शुरू वाली बात पर वापस आते हैं। सबसे ज्यादा बाअसर लोगों के बारे में, वो काम जो इस फहरिस्त में शामिल लोगों की अक्सरियत ने किए, उन कामों ने यकीनी तौर पर दुनिया को मुतासिर किया। लेकिन यहाँ कुछ कमी है। हमारी जिंदगी सिर्फ ये नहीं जो हम 60-70 साल तक जीते हैं। हम सब इस हकीकत से वाकिफ हैं जिसे मौत कहा जाता है। हजारों अफराद जो रोजाना फौत होते हैं, उनके जरिए हमें इसकी याद दिलाई जाती है। फिर क्या जिंदगी गुजारने वाले इंसानों के लिए ये सबसे अहम मामला नहीं होना चाहिए कि इस महदूद जिंदगी को अपनी जिंदगी में तब्दील करने का कोई तरीका है? बिल्कुल, ये पूरी तारीख में बनीनो इंसान के लिए अहम तरीन मामला है। मौत के बाद क्या होता है? हम इस दुनिया में कहां से आए हैं? हम कहां जा रहे हैं? हमें यहां कौन लाया? हमारे यहां आने का मकसद क्या है? ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? सबसे ज्यादा बाअसर इंसान ऐसा शख्स होना चाहिए जो इंसानियत की सबसे बड़ी परेशानी का हल पेश कर सके, जो इस पैगाम और खुशखबरी को सदियों तक और लाखों लोगों तक पहुंचा सके। और उन जवाबात के साथ उस शख्स के लिए जरूरी है कि वो इस दुनिया में रहते हुए लोगों को खुश रहने का दुरुस्त फार्मूला भी फराहम करे। वो शख्सियत बगैर किसी शक व शुबा के हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। न सिर्फ उन्होंने वो सच पहुंचाया जो वो लाए थे, बल्कि उन्होंने अमली तौर पर इसे अपनी जिंदगी में अपनाकर भी दिखाया। जैसा कि उनके सहाबा उनके बारे में कहते हैं कि वो चलता फिरता कुरान थे। उन्होंने सहाबा की एक जमात कायम की जिसने दुनिया को तहजीब, इंसाफ, सियासत, इंसानियत और इखलाकियात का सबक पढ़ाया, जबकि वो लोग मुबैना तौर पर सबसे कदीम और जंगली कबाइल से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने दोनों हल पेश किए, इस जिंदगी में हकीकी खुशी हासिल करने का और मौत के बाद अब्दी जिंदगी का हल। तो माशाल्लाह वीडियो बहुत ही अच्छी है। हमने देखा है कि इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए हैं, बहुत सारे मशहूर
लोग सब हैं जो फ्रीडम फाइटर हैं, बहुत सारे लोग, उसमें महात्मा गांधी को भी हमने देखा, आइजैक न्यूटन को देखा, बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि उन्होंने क्या क्या नबी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं और हम लोगों को पता नहीं होता है। आजकल सोशल मीडिया है, मोबाइल है, तो हम लोग को बहुत चीज़ें पता चल जाती है, नहीं तो एक्चुअली पहले हम लोगों को पता नहीं होती थी कि किसने क्या बोला है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने वीडियो में कि नबी, माशाल्लाह नबी के बारे में तो क्या ही बोला जाए, उनको तो चलता फिरता कुरान कहा जाता था। उनके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। वो इतने अखलाक वाले, मतलब क्या ही उनके बारे में बोला जाए। वो एक इतनी अच्छी शख्सियत थी, मतलब लोग अभी तक मतलब माशाल्लाह से उनके बारे में मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें इस वीडियो में हमें पता चली कि क्या क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो फिर जल्द ही मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।